غازہ میں عارضی جنگ بندی کا آخری روز، مدت میں توسیع کے لیے حماس اور اسرائیل کے مذاکرات، اسرائیل کا مزید 50 یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ، حماس نے 20 سے 40 قیدیوں کی رہائی پر رضامندی کا اشارہ دے دیا۔ مصری حکام عارضی جنگ بندی میں مزید 2 روزہ توسیع کے لیے پرامید، حماس 20 یرغمالی اور اسرائیل 60 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ آج جنگ بندی کے آخری روز 11 اسرائیلیوں اور 33 فلسطینیوں کی رہائی کا امکان۔ امریکہ، قطر، مصر اور یورپی ممالک بھی جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوشاں۔ نیٹو چیف نے جنگ بندی میں مزید وقفہ ناگزیر قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 80% فلسطینی بے گھر، 17 لاکھ فلسطینیوں کے گھر تباہ ہو گئے، 10 لاکھ فلسطینی 156 پناہ گزین کیمپس میں قیام کرنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی نے تفصیلات جاری کر دی۔ غازہ میں 48 روز کے دوران تاریخ کا تیز ترین قتل عام۔ 20 سالہ افغان جنگ کے دوران اتنے افراد لقمہ اجل نہیں بنے جتنے فلسطینی 48 دن میں شہید ہوئے۔ فلسطینیوں کی اموات یوکرین کی 2 سالہ جنگ سے بھی زیادہ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ، دنیا کا ضمیر جھنجھوڑ گئی۔ 6000 بچوں اور 4000 خواتین سمیت 14850 فلسطینیوں سے جینے کا حق چھینا گیا، 36000 سے زائد زخمی۔ غزہ کے شمال سے جنوب تک ہر طرف تباہی ہی تباہی، کئی علاقوں میں ایک گھر بھی رہنے کے قابل نہیں رہا۔ 48 دن کی ہولناکی 3 دن میں کیسے سمیٹیں، ریسکیو اداروں کا سوال۔ شمالی غزہ کے اسپتالوں کو اب تک ایندھن نہ مل سکا، اسپتالوں میں زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم نہ رک سکے، مزید 7 فلسطینی گرفتار۔ دنیا بھر میں باضمیر انسانوں کے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے۔ امریکی ریاست میساچوسیٹس میں صدر جو بائیڈن کو فلسطینیوں کے حامیوں کا سامنا، مظاہرین کے غزہ کے حق میں نعرے۔ میلبرن میں بڑی ریلی، مظاہرین کا مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ بارسلونا کی سڑکوں پر بھی عوام کا ہجوم امڑ آیا، انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کے بائیکاٹ کی اپیلیں۔ مراکش کے باسیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کوہستان میں ایک اور سانحہ، لڑکے کے ساتھ ویڈیو وائرل ہونے پر ایک اور لڑکی قتل کر دی گئی۔ ویڈیو سامنے آنے پر جرگے نے لڑکی کے قتل کا حکم دیا۔ عدالت پیش ہونے پر دوسری لڑکی کی جان بچ گئی۔ ویڈیو میں دکھائی دینے والے لڑکے روپوش۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مقتولہ کے والد کو حراست میں لے لیا۔ سال 2013 میں بھی لڑکیوں اور لڑکوں کی ویڈیو وائرل ہونے پر جرگے کے حکم پر 5 لڑکیوں اور 4 لڑکوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بنو کے علاقے بکا خیل میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 2 شہری شہید، 3 اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی۔ گزشتہ روز کے حملے میں افغان شہری کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ خودکش بمبار کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے تھا، ISPR کی تصدیق۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت۔ معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا، نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، کیا نیب نے صرف ڈاکیے کا کام کیا یا خود سے کوئی تفتیش بھی کی؟ جسٹس گل حسن اورنگزیب کا استفسار، نیب نے نواز شریف کو خود سے کوئی سوال نامہ نہیں دیا۔ وکیل امجد پرویز کے دلائل، سماعت 29 نومبر تک کے لیے ملتوی۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں چیئرمین PTI کے مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ جیل بھیجنے کا حکم۔ اڈیالہ جیل کے باہر مظاہرین نے بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیر لیا، انتظامیہ نے مظاہرین کو مرکزی دروازے سے ہٹا دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر آہا چیمہ کو نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے کیس میں کلین چٹ دے دی۔ آہا چیمہ کے تمام اثاثہ جات آمدن کے مطابق ہیں، ان کے خلاف کیس نہیں بنتا۔ احتساب عدالت سے بریت کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی استدعا۔ اشتعال انگیز گفتگو کیس میں عدم پیشی پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری۔ انسداد دہشت گردی نے خاتون رہنما کو گرفتار کر کے 9 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسحاق ڈار کا روپے کی قدر آج بھی اصل قیمت سے کم ہونے کا دعویٰ۔ فراڈ پالیسیز کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا۔ سابق وزیر خزانہ کا سینٹ میں اظہار خیال، پہلے بیرون ملک سے اپنا پیسہ واپس لائیں۔ PTI سینیٹر ڈاکٹر زرقا کی مداخلت، یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں آئے 84 ارب روپے کہاں ہیں؟ اسحاق ڈار کا جواب، مسلسل مداخلت پر چیئرمین سینٹ نے ڈانٹ پلا دی۔ تو ڈاکٹر زرقا صاحبہ تشریف رکھیں، میں سر کو سنیں پلیز۔ ڈاکٹر زرقا تشریف رکھیں، اس طرح نہیں بات بنے گی۔ مجھے ڈاکٹر زرقا میری امبر سبمیشن ہے، تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اس ہاؤس کو کوئی رولز قاعدے پہ چلائیں، تینوں بیٹھ جائیں پلیز، تشریف رکھیں۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس پہلی بار 59,900 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 27 پیسے اضافے سے 285 روپے 64 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 50 پیسے مہنگی 287 روپے 50 پیسے میں فروخت۔
1100 रुपए इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 2,17,600 रुपए होगी। हर गुजरते दिन के बाद इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, नून लीग और एमकेएम के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर पेशरफ्त, सिफारिशात मुरतब कर ली गईं। दोनों पार्टीज की रहनुमाओं की इस्लामाबाद में जल्द बैठक लगेगी। जो मुख्तलिफ लोग कह देते हैं ना कि जी हमें 125 नशिस्तें मिलेंगी, ये फिर इलेक्शन की बेइज्जती है। ये अवाम की बेइज्जती है कि पहले बैठ के कहो कि जी हमें 125 सीटें मिलेंगी, हमें 140 मिलेंगी, हमें 50 मिलेंगी, किसी को कुछ मिलेगा। अगर तुम पहले ही बांट चुके हो अपनी नशिस्तें तो फिर इलेक्शन कराने का तुक ही नहीं बनता। निसार खोड़ों ने पहले से सीटों की पेशगोई करना इलेक्शन कमीशन और अवाम की तौहीन करार दे दिया। नशिस्तें पहले ही बांटी जा चुकी हैं तो इलेक्शन का क्या जवाब है? जियाले रहनुमा का सवाल, मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का इशारा भी दे दिया। पीटीआई दौर में वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का बरतानिया में हमले में जख्मी होने का दावा, हमलावर ने तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज ने बर वक्त मदद फराहम की, शहजाद अकबर का एक्स पर पैगाम। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास मिल गई, अहले खाना से भी मुलाकात की इजाजत। कैदी को फरार कराने के केस में कराची की मुकामी अदालत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अली जैदी को इश्तहारी करार दे दिया, पोस्टर आवेजा करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी बर्री फौज के सरबराह जनरल फहद बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात, दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी कमांडर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर बातचीत। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर सूबे में पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम, सूबे में तमाम गैर कानूनी काम पुलिस की निगरानी में हो रहे हैं, पुलिस ही डकैतियां करेगी तो किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? अमन व अमान से मुतालिक इजलास में मकबूल बाकर ने खरी खरी सुना दी। कराची के शॉपिंग मॉल में अमवात आग लगने से नहीं दम घुटने से हुई, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। 6 मंजिला मॉल में हंगामी इनखला के रास्ते थे, ना कोई हिफाजती इक़दामात, मॉल में वेंटिलेशन ना होने से धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट ने कई सवालात उठा दिए। स्मॉग की रोकथाम के तमाम जतन बेकार, आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी नंबर 1। पंजाब के 6 डिवीजन में जुमे से बंद तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए आला हुक्काम की सोच विचार। लाहौर के इलाके चून में मेडिकल की तालिबा का कातिल, रियासत ने बाअस्ट मुल्जिमान के खिलाफ खुद मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा पहले से दर्ज होने का इंकशाफ। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 17 साल मुल्जिम अब्दुर्रहमान और साजिद ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 14 रोज में 5085 मुकदमा दर्ज। ड्राइविंग करने वाली कम उम्र बच्ची को वजीर आला का रिश्तेदार जाहिर करने वाले 2 अफराद जेरे हिरासत, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेशावर में तवील लोड शेडिंग ने कारोबार ठप कर दिया। वर्सिक रोड, सिविल कॉलोनी, सदर और अंदरूनी शहर हर 1 घंटे के वक्फे से बिजली बंद होना मामूल बन गया। कारोबारी तबके का सप्लाई मामूल पर लाने का मुतालबा। टाइम पे हम कपड़े तैयार नहीं करते, इसलिए कि बिजली होता है नहीं, है 1 घंटा होता है 1 घंटा नहीं होता, तो कस्टमर के साथ हमारा रोज झगड़ा होता है। घंटा 2 घंटे 3 घंटे लाइट नहीं होती। दिन में हम कितना कमा लेते हैं, लाइट की वजह से हमारी जितनी आमदनी होनी चाहिए वो नहीं होती। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब उल हसन ने सियासी मैदान में भी कप्तान बनने का सोच लिया। वजीर आजम हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इटली 47 साल बाद डेविस कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में जंक्सनर ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इटली के फ्रांसिस्को वेनिया फार्मूला 1 मोटो जीपी के आलमी चैंपियन बन गए। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे नंबर पर रहे। रेस के दौरान कई ड्राइवर्स कलाबाजियां खाते दूर जा गिरे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 3-0 से मात दे दी। फातेह टीम ने पॉइंट्स टेबल पर 6वीं पोजीशन हासिल कर ली। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। पेशावर में बेसहारा बच्चों के लिए माँ का प्यार, नन्हे बच्चे वार्डन हुई को माँ कहकर पुकारने लगे। 6 माह की अनीसा और 1 साल का अहमद एतमाद के साथ परवान चढ़ने लगे। फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम तलबा की तख्लीकी सलाहियतों का मुकाबला। मुख्तलिफ बोर्ड्स के होनहारों के साइंसी मॉडल्स मरकज़ निकाह बन गए। नन्हे तलबा ने भी साइंसी उलूम का हुसूल नागुज़ीर करार दे दिया।